So let us hear, that is, good morning. The next topic of the mechanical properties of the fluid, that is nothing but here the surface tension. Okay. So what is surface tension? The surface tension is defined as the force acting per unit length. That is the simple definition. The surface tension is defined as the force acting per unit length here. That is known as here the surface tension here. तर आपण या ठिकाणी काय म्हणतो, surface tension असं पण म्हणतो. So here the simple concept of the surface tension that is to be get considered here. It is a imaginary line that is to be get drawn. Suppose this is the imaginary line and the perpendicular force which is to be get acting on this one per unit length, perpendicular force acting per unit length, that is called as here the surface tension. Okay, so here this is the length here and this is the direction of the force. The direction of the force and length are perpendicular to each other here. It is an imaginary line that is to be drawn on the surface of the liquid, and whatever may be the perpendicular force that is acting over the length of that surface here, that is known as the surface tension here. The SI unit of the surface tension is nothing but here, what is the Newton per meter. SI unit of surface tension is nothing but what, the Newton per meter. Okay, so here generally the concept of the surface tension, that is also based on the basis of, that is the molecular theory also. Before considering the concept of this surface tension here, we are going to consider some definition. काही डेफिनेशन्स आपल्याला या ठिकाणी इथे बघायचे आहेत, ज्याला आपण या ठिकाणी म्हणतो, सपोज वी आर गोइंग टू कन्सिडर द मॉलिक्युलर फोर्स. मॉलिक्युलर फोर्स, आता मॉलिक्युलर फोर्स म्हणजे नेमकं काय असतं? So the molecular force is defined as, it is the force that is to be acting between the two molecules. It is the force which is to be acting between the two molecules. That force that is to be known as the molecular force here. Means here second things that we are going to consider, that is the cohesive force. दुसरा जो फोर्स आहे ज्याला आपण या ठिकाणी कोहेजिव्ह फोर्स असं पण म्हणतो आपण या ठिकाणी. आता कोहेजिव्ह फोर्स म्हणजे नेमकं काय असतं? इट इज अ काइंड ऑफ मॉलिक्युलर फोर्स. It is the force of attraction that is to be lies between the two molecules which is of same kind. It is the force of attraction which is to be lies between the two molecules of the same kind. That force that is to be known as here the cohesive force. त्या फोर्सला आपण या ठिकाणी काय म्हणतो? कोहेजिव्ह फोर्स असं पण म्हणतो. ओके, मीन्स इन दिस केस हियर whatever may be the force which is to be lies between the water and water molecule. Suppose I am going to consider this is the container. हे कंटेनर घेतलं आणि या कंटेनरमध्ये मी या ठिकाणी पाणी घेतलेलं आहे आणि या दोन मॉलिक्यूलमध्ये असणारा जो काही फोर्स आहे त्या फोर्सला मी या ठिकाणी कोहेजिव्ह फोर्स असं म्हणतो. कोहेजिव्ह म्हणजे सारखं. मीन्स इट इज अ काइंड ऑफ फोर्स विच इज टू बी गेट लाइज बिटवीन द टू मॉलिक्यूल्स विच इज ऑफ सेम काइंड. दॅट फोर्स दॅट इज टू बी गेट कॉल्ड एज हियर द कोहेजिव्ह फोर्स हियर. Second definition, that is third definition we are going to consider, that is the adhesive force. Adhesive force here. What is adhesive? You might have considered the word adhesive, the Fevicol. Fevicol is a kind of adhesive. What is the role of Fevicol here? It binds the two particles. Okay. So that is known as the adhesive. Means here it is the force of attraction which is to be lies between the two molecules which is of different kind. It is a force of attraction which is to be lies between the two molecules of different kind. That force that is to be known as here the adhesive force. त्या फोर्सला आपण या ठिकाणी काय म्हणतो? या ठिकाणी adhesive force असं आपण म्हणतो या ठिकाणी. बरोबर की? फोर्थ वन हियर, that is the molecular range. Molecular range. What is molecular range?
It is the maximum distance up to which the molecule can exert the force. That maximum distance, that is to be get known as here the molecular range here. Okay. So what is molecular range here? This is the maximum distance up to which the one molecule can exert the force on the another molecule here. That distance, that is to be get known as here the molecular range here. Okay. Then third things that we are going to consider here, that is molecular force, cohesive force, adhesive force, molecular range here. Then what is surface energy? Surface energy. Surface energy म्हणजे नेमकं काय असायला पाहिजे? What is meant by surface energy? It is the potential energy per unit area. That is known as here the surface energy. Okay. So these are the small definition that is necessary regarding the concept of the surface tension are to be necessary. म्हणजे surface tension चा concept समजण्यासाठी आपल्याला काही डेफिनेशन्स आहेत. ह्या डेफिनेशन्स इथं विचारात घेणं हे फार गरजेचं आहे. बरोबर की नाही? आता आपण या ठिकाणी बघूया द कन्सेप्ट ऑफ द सरफेस टेन्शन. व्हॉट आर द अप्लिकेशन्स ऑफ द सरफेस टेन्शन. आता सरफेस टेन्शनचं अप्लिकेशन नेमकं काय असायला पाहिजे? बरोबर की नाही? द अप्लिकेशन ऑफ सरफेस टेन्शन. Application of surface tension. Surface tension. What kinds of application the surface tension have? The application of surface. The first application here, in case of the jaundice disease here, the surface tension of the urine that is to be get utilized to determine the disease like jaundice that is to be get considered here. म्हणजे जॉन्डिस नावाचा जो काही आजार आहे तो आजार डिटेक्ट करण्यासाठी युरिनचं सरफेस टेन्शन या ठिकाणी डिटरमाइन केलं जातं आणि त्याच्यावरून आपल्याला या ठिकाणी सरफेस टेन्शन त्या ठिकाणी इथं विचारात घेतलं जातं. हिअर द सरफेस टेन्शन दॅट इज टू बी गेट यूज इन केस ऑफ हिअर दॅट इज द वॉशिंग पर्पज. मीन्स वॉट एव्हर मे बी द वॉशिंग क्लास आर कन्सर्न हिअर, that is the surface tension that is utilized to minimize the salt which is to be utilized in the water here. म्हणजे पाण्यामध्ये असणारं जे काही क्षार आहे हे क्षार कमी करून पाण्याचं सरफेस टेन्शन कमी करण्यासाठी आपण डिटर्जंट त्या ठिकाणी वापरतो. बरोबर की नाही? आणि तिथं सरफेस टेन्शन हे वॉशिंगसाठी अतिशय महत्त्वाचा रोल या ठिकाणी प्ले करत असतो. नंतर आपण या ठिकाणी इथं बघू या ठिकाणी the surface tension which is to be get applicable in the case of here means in case of the detergent, in case of washing classes here, in case of laboratories, the surface tension that is to be get used here. What are the effect of temperature on the surface tension, effect of impurity on the surface tension. म्हणजे आता इम्प्युरिटीचा इफेक्ट काय आहे सरफेस टेन्शनवर आणि टेम्परेचरचा इफेक्ट काय आहे सरफेस टेन्शनवर ते आपण या ठिकाणी इथं थोडक्यात बघूया. सो व्हॉट इज दॅट इज इफेक्ट ऑफ इम्प्युरिटीज. इफेक्ट ऑफ इम्प्युरिटी. आता इफेक्ट ऑफ इम्प्युरिटी. इम्प्युरिटी म्हणजे नेमकं काय असतं या ठिकाणी? मीन्स समथिंग दॅट इज टू बी गेट ॲडेड. समथिंग दॅट इज टू बी गेट ॲडेड दॅट इज टू बी गेट नोन ॲज हिअर द इम्प्युरिटीज. त्याला आपण या ठिकाणी इम्प्युरिटीज असं पण म्हणतो. जसं आपण म्हणतो या ठिकाणी की कपडे धुण्यासाठी आपल्याला या ठिकाणी पाणी लागतं आणि पाण्यामध्ये जेव्हा आपण कपडे बुडवतो आणि पाण्यातून काढले तर लगेच कपडे धुतले जात नाही. मग आपण काय करतो? पाण्यामध्ये आपण डिटर्जंट टाकतो, सर्फ एक्सेल, व्हील पावडर असं आपण त्या ठिकाणी इम्प्युरिटीज आपण ॲड करतो. आता नेमकं सर्फ एक्सेल म्हणा, इम्प्युरिटी दॅट इज व्हील पावडर म्हणा, याचा नेमका रोल काय आहे? बरोबर की नाही? तर आपल्याला आपला पर्पज काय आहे की वॉशिंग करणं. बरोबर की नाही? आणि सरफेस टेन्शनचा या ठिकाणी मिनिमाइज झालं तर त्या ठिकाणी वॉशिंग चांगल्या प्रकारे त्या ठिकाणी होतं. इट मीन्स इफेक्ट ऑफ इम्प्युरिटीज. इफ यू ॲड द इम्प्युरिटीज, जसं जसं आपण या ठिकाणी इम्प्युरिटीज ॲड करू, इफ यू ॲड द इम्प्युरिटीज हिअर, ओके, द सरफेस टेन्शन दॅट इज टू बी गेट रिड्युसेस हिअर. मग जसं जसं आपण इम्प्युरिटीज ॲड करू तसं तसं या ठिकाणी सरफेस टेन्शन काय होतं? मिनिमाइज करता येतं.
बरोबर की नाही. बाय ॲडिशन ऑफ द इम्प्युरिटीज हिअर द सरफेस टेन्शन दॅट इज टू बी गेट रिड्युसेस. एक्झाम्पल आपण डिटर्जंटचं या ठिकाणी इथं विचारात घेऊ शकतो. डिटर्जंट पावडर घ्या, त्याच्यामध्ये सुद्धा आपण या ठिकाणी इथं सरफेस टेन्शनचा रोल या ठिकाणी इथं विचारात घेता येतो. नंतर आहे दुसरं आहे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर. इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर. टेम्परेचरचा परिणाम काय होतो सरफेस टेन्शनवर? व्हॉट इज द रोल ऑफ टेम्परेचर ऑन द सरफेस टेन्शन हिअर? मीन्स हिअर if you increase the temperature of the liquid, if you increase the temperature of the liquid here, the surface tension that is to be get reduces, surface tension that is to be get minimizes. जसं जसं आपण या ठिकाणी टेम्परेचर वाढवतो, जसं गरम पाण्यामध्ये आपण कपडे धुतले तर कपडे चांगले निघतात. म्हणजेच काय होतं की गरम पाणी काय करतं या ठिकाणी क्षार कमी करतं, बरोबर की नाही. The salt that is to be get evaporated, and because of that reason here the surface tension that is to be get reduces here. So effect of temperature means the temperature that plays the important role in case of the surface tension. As the temperature of the liquid that is to be get increases here, the surface tension is to be get reduces. सरफेस टेन्शन काय होतं? रिड्यूस होतं. कशामुळे? जर टेम्परेचर हे जर इन्क्रीज झालं तर, द टेम्परेचर इज टू बी गेट इन्क्रीजेस. ओके, टेम्परेचर हे जर इन्क्रीज केलं तर सरफेस टेन्शन काय केलं जातं या ठिकाणी? रिड्यूस केलं जातं. अँड यू नो दॅट हिअर द हार्ड वॉटर अँड सॉफ्ट वॉटर, द कन्सेप्ट ऑफ हार्ड वॉटर आहे की नाही, हार्ड वॉटर अँड सॉफ्ट वॉटर. What is the role of hard water and soft water? The surface tension of the hard water that is maximum, whereas the surface tension of the soft water that is minimum. म्हणजे सॉफ्ट वॉटरचं सरफेस टेन्शन अतिशय कमी आहे आणि हार्ड वॉटरचं सरफेस टेन्शन हे जास्त आहे. जसं समुद्राचं पाणी आणि आपल्या विहिरीचं पाणी घ्या, दोन्ही पाणीच आहे, परंतु एक पाणी खारट आहे, एक पाणी गोड आहे. खाऱ्या पाण्यामध्ये क्षार हे जास्त असतात, गोड पाण्यामध्ये क्षार हे कमी असतात. म्हणून आपण गोड पाणी पितो, खारं पाणी आपण पित नाही. आणि ज्या पाण्यामध्ये क्षार हे जास्त असतात त्याचं सरफेस टेन्शन हे जास्त असतं, बरोबर की नाही. आणि म्हणूनच आपण या ठिकाणी कन्सेप्ट ऑफ हार्ड वॉटर अँड सॉफ्ट वॉटर अतिशय महत्त्वाचा रोल आहे. आणि म्हणूनच आपण जरी हार्ड वॉटर असलं तर त्याला आपण काय करतो? हीट करतो. हीट केल्यानंतर त्याच्यामधलं सॉल्ट इव्हॅपोरेट होतं आणि अशा प्रकारे हार्ड वॉटर आपण त्या ठिकाणी युटिलाइज करू शकतो, बरोबर की नाही. तर हा सिंपल कन्सेप्ट आहे सरफेस टेन्शनच्या बाबतीत. इफेक्ट ऑफ इम्प्युरिटीजनं काय होतं, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचरनं नेमकं काय होतं. टेम्परेचर वाढलं तर सरफेस टेन्शन कमी होतं, इम्प्युरिटीज ॲड केला तर सरफेस टेन्शन कमी होतं, बरोबर की नाही. तर ह्या दोन गोष्टी अतिशय महत्त्वाच्या आहेत सरफेस टेन्शनचा कन्सेप्ट समजण्यासाठी. आता पावसाळ्याचे दिवस आहेत, तर पावसाळ्याच्या दिवसामध्ये आपल्या घराच्या आजूबाजूला जर डबकं साचलेलं असेल तर त्या डबक्यावर कीटक हे पाहायला मिळतात तुम्हाला. असे वेगवेगळ्या प्रकारचे डासं जे असतात, हे डासं त्याच्यावर अंडी घालतात. अंडी घालतात म्हणजे नेमकं काय होतं त्या ठिकाणी की त्या पाण्याचं जे काही सरफेस टेन्शन आहे हे त्या जास्त आहे आणि त्याच्यामुळे काय होतं की ते अंडी त्या पाण्यावर तरंगतात, फ्लोट होतात. आणि अंडी त्या पाण्यावर तरंगल्यामुळे काय होतं की त्या कीटकाचा जो उगम आहे हा उगम त्या ठिकाणी जास्त होतो, बरोबर की नाही. आणि त्या ठिकाणी वेगवेगळ्या प्रकारच्या बिमाऱ्या त्या ठिकाणी वाढतात. मग अशा वेळेस आपल्याला नेमकं काय करतात की आपल्याला माहीत आहे या ठिकाणी की नगरपालिकेद्वारे किंवा ग्रामपंचायतच्या माध्यमातून त्या डबक्यावर फवारणी केली जाते. फवारणी केल्यामुळे नेमकं काय होतं की त्याच्यामध्ये असणारं जे काही लिक्विड आहे त्या लिक्विडमुळे काय होतं की ते जे डबकं आहे त्या डबक्यातलं जे सरफेस टेन्शन आहे ते सरफेस टेन्शन रिड्यूस होतं आणि ती जी अंडी आहे ती अंडी काय होतं बुडाशी जातात. आणि म्हणूनच फवारणी करणं हे गरजेचं आहे. मग आता ही फवारणी जर शक्य नसेल तर तुमच्या घरी या ठिकाणी रॉकेल असतं, ते रॉकेल जर त्या डबक्यावर जर त्या ठिकाणी जर फवारलं, फेकलं असं तर त्याच्यामुळे सुद्धा काय होतं की त्या पाण्याचं सरफेस टेन्शन हे कमी होतं.
आणि पाण्याचं सरफेस टेन्शन कमी झालं तर ते जे अंडी आहे ते अंडी बुडाशी जातील आणि ते अंडी मरून जातील आणि जे डासाची उत्पत्ती आहे ही उत्पत्ती मात्र त्या ठिकाणी होणार नाही. बरोबर नाही. त्याच्यामुळे आपल्या जीवनामध्ये सरफेस टेन्शनचा अतिशय महत्त्वाचा रोल आहे. बरोबर की नाही. सरफेस टेन्शन म्हणजे आपल्या डोक्यावरचं टेन्शन आहे. इट इज द टेन्शन विच इज टू बी गेट अकोर्ड ऑन दॅट लिक्विड सरफेस हिअर. आता नेमकं आता एवढं डेफिनेशन सांगितलं मी, इफेक्ट सांगितलं, ॲप्लिकेशन सांगितलं. नेमकं कसं होतं सरफेस टेन्शन ते आपण या ठिकाणी मॉलिक्युलर थेरीच्या आधारे आपण या ठिकाणी इथं बघूया. ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्युलर थेरी वी आर गोइंग टू कन्सिडर दॅट इज द कन्सेप्ट ऑफ द सरफेस टेन्शन. बरोबर की नाही. म्हणजे आता मॉलिक्युलर थेरीच्या आधारे सरफेस टेन्शनचा आपण या ठिकाणी इथं विचार करूया. सो ऑन द कन्सेप्ट ऑफ मॉलिक्युलर थेरी. ओके, ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्युलर थेरी. आता मॉलिक्युलर थेरी आपण काय कन्सिडर करणार की समजा आता एक पॉट कन्सिडर केला आणि त्याच्यामध्ये असं या ठिकाणी पाणी घेतलेलं आहे. तर याच्यामध्ये मी या ठिकाणी 3 पोझिशन घेतो. ही ए पोझिशन झाली, नंतर ही झाली बी पोझिशन आणि हा झाला या ठिकाणी सी पोझिशन. बरोबर की नाही. याचा जो स्पेअर ऑफ इन्फ्लुएन्स आहे हा झाला याचा स्पेअर ऑफ इन्फ्लुएन्स, हा झाला याचा स्पेअर ऑफ इन्फ्लुएन्स आणि याचा झाला हा स्पेअर ऑफ इन्फ्लुएन्स. बरोबर. आता आपल्याला लक्षात येतं या ठिकाणी की मी 3 मॉलिक्यूल या ठिकाणी इथे दाखवलेले आहेत. कोणते मॉलिक्यूल दाखवले मी या ठिकाणी? 3 मॉलिक्यूल. मॉलिक्यूल ए, मॉलिक्यूल बी आणि मॉलिक्यूल सी. या 3 मॉलिक्यूलचा मी या ठिकाणी इथं विचार केलेला आहे. आता मॉलिक्यूल ए, whatever may be the number of molecules which is to be utilized into the sphere of influence of the molecule A, that is of same kind. Therefore here the resultant cohesive force which is to be utilized, the resultant cohesive force which is to be utilized between the different molecules, हा एक resultant cohesive force, हा एक resultant cohesive force लागेल, इकडे सुद्धा आणि इकडे सुद्धा cohesive force. अशा प्रकारे नेट रिझल्टंट इफेक्ट जो आहे कोहेजिव्ह फोर्सचा या ठिकाणी काय होतं? कॅन्सल होतं. आता इथे मॉलिक्युलर स्पेअर ऑफ इन्फ्लुएन्स मध्ये त्याचं जे मॉलिक्युलर रेंज जर विचार केला या ठिकाणी तर इथून एवढ्या भागामध्ये आपल्याला असं लक्षात येतं की हा झाला कोहेजिव्ह फोर्स आणि वरच्या भागात झाला या ठिकाणी ॲडेजिव्ह फोर्स. ही डायग्राम थोडीशी मोठी दाखवतो इथे आणि एवढ्या भागामध्ये या ठिकाणी एअर आहे आणि एवढ्या भागामध्ये पाणी आहे. हा झाला त्याचा स्पेअर ऑफ इन्फ्लुएन्स. आता इथं काय होतं या ठिकाणी की कोहेजिव्ह फोर्स हा या दिशेला ऍक्ट होत आहे. बरोबर की नाही. परंतु इकडे जो आहे हा ॲडेजिव्ह फोर्स आहे. एवढ्या भागातनी ॲडेजिव्ह फोर्स आहे, एवढ्या भागातनी या ठिकाणी कोहेजिव्ह फोर्स आहे. तर कोहेजिव्ह फोर्स हा ॲडेजिव्ह फोर्सपेक्षा जास्त असतो कारण नंबर ऑफ मॉलिक्युल्स, एअर मॉलिक्युलची संख्या कशी आहे? कमी आहे. वॉटर मॉलिक्युलची संख्या ही जास्त आहे. त्याच्यामुळे इथं असणारा जो काही फोर्स आहे ज्याला आपण कोहेजिव्ह फोर्स असं पण म्हणतो आणि इथं जो विचारात घेतलेला आहे ज्याला आपण या ठिकाणी ॲडेजिव्ह फोर्स असं आपण म्हणतो. कोहेजिव्ह फोर्स अँड द ॲडेजिव्ह फोर्स. What is cohesive force? It is the force of attraction which is to be utilized between the two molecules of same kind. इथं cohesive force एवढ्या रिजन मध्ये जास्त आहे, इथं adhesive force एवढ्या रिजन मध्ये कमी आहे. म्हणून cohesive force हा जास्त आहे adhesive force पेक्षा. त्याच्यामुळे या ठिकाणी रिझल्टंट फोर्स जो आहे हा रिझल्टंट फोर्स काय आहे? डाऊनवर्ड डायरेक्शनला ऍक्ट होतो. रिझल्टंट फोर्स काय करतो? डाऊनवर्ड डायरेक्शनला ऍक्ट करतो. आता मॉलिक्यूल सीचा जर या ठिकाणी इथं विचार केला तर मॉलिक्यूल सी मध्ये आपल्याला असं लक्षात येतं या ठिकाणी या मॉलिक्यूल सी मध्ये हा झाला तुमचा मॉलिक्यूल सी. तर याचा जो स्पेअर ऑफ इन्फ्लुएन्स आहे अशा प्रकारे विभागला गेलेला आहे. हा झाला एअर आणि हा झाला वॉटर. एअर आणि वॉटर. तर इथे सुद्धा या ठिकाणी काय आहे? कोहेजिव्ह फोर्स सुद्धा आहे. इथे सुद्धा कोहेजिव्ह फोर्स आहे. म्हणजे काय घेतो आपण या ठिकाणी? हा झाला कोहेजिव्ह फोर्स आणि हा काय झाला या ठिकाणी? ॲडेजिव्ह फोर्स.
बरोबर की नाही, हा झाला RDG फोर्स. तर number of air molecules are minimum as compared to the number of water molecules are concerned here. So here it is found that here whatever may be the cohesive force, here the cohesive force which is to be utilized between the molecules of same kind, हा झाला त्याचा अर्धा भाग. इथं adhesive force येतं, इथं झाला या ठिकाणी adhesive force, बरोबर की नाही. तर हा जो कोहेसिव्ह फोर्स आहे, हा कोहेसिव्ह फोर्स हा adhesive फोर्स पेक्षा कसा आहे, इथे सुद्धा जास्त आहे. परंतु इथं काय होतं या ठिकाणी नेमकं, की ही जे वॉटर मॉलिक्युल्स आहेत, ही वॉटर मॉलिक्युल्स, हे जे सरफेस वरचे जे वॉटर मॉलिक्युल्स आहेत, हे एक प्रकारचं स्ट्रेच इलास्टिक मेम्ब्रेन तयार करतात. दे आर जनरेटिंग द स्ट्रेच इलास्टिक मेम्ब्रेन ऑन द सरफेस ऑफ द वॉटर. हियर दे आर जनरेटिंग द स्ट्रेच इलास्टिक मेम्ब्रेन. एक प्रकारचं एक इलास्टिक मेम्ब्रेन तयार करतात. And there, because of this stretch elastic membrane here, there is a tension that is to be get produces on the surface of this water here. Okay, because the number of molecules which is to be get lies in this region here, every molecules they are generating the stretch elastic membrane on the surface of that water here, and because of that reason here, the surface tension that is to be get produces here. बरोबर की नाही, जे आपण मग डेफिनेशन म्हटलं या ठिकाणी की मॉलिक्युलर दॅट इज द फोर्स ऍक्टिंग पर युनिट लेंथ. फोर्स ऍक्टिंग पर युनिट लेंथ, त्याला आपण या ठिकाणी काय म्हणतो, सरफेस टेन्शन असं पण म्हणतो. बरोबर की नाही. हा जो सरफेस टेन्शन आहे, सो इट इज अ परपेंडिक्युलर फोर्स विच इज टू बी ऍक्टिंग ओव्हर दिस लेंथ, ओव्हर दिस लेंथ. हा जो परपेंडिक्युलर फोर्स आहे, एवढ्या लेंथवर या ठिकाणी इथं ऍक्ट होत आहे, आणि म्हणूनच याला आपण या ठिकाणी सरफेस टेन्शन असं पण म्हटलेलं आहे. द परपेंडिक्युलर फोर्स ऍक्टिंग पर युनिट लेंथ हियर. ओके, सो दिस इज द सिंपल कन्सेप्ट, दॅट इज द कन्सेप्ट ऑफ द सरफेस टेन्शन ऑन द बेसिस ऑफ द मॉलिक्युलर थिअरी हियर. ओके, नाउ we are going to consider, that is the next topic regarding this one here, relation between surface energy and the surface tension. Relation between surface energy and surface tension. Surface. आता याच्यामधलं रिलेशन माहीत पाहिजे की कशाला सरफेस टेन्शन म्हणायचं, कशाला सरफेस एनर्जी म्हणतात. मग त्याच्यासाठी मी काय घेतलेलं आहे की एक सोप फिल्म या ठिकाणी इथे कन्सिडर केलेलं आहे. देयर इज अ वन रेक्टँग्युलर मेटॅलिक वायर दॅट आय हॅव कन्सिडर हियर. सो दिस इज द रेक्टँग्युलर मेटॅलिक वायर दॅट इज टू बी गेट कन्सिडर हियर. All the parts of this rectangle frame that is to be get fixed here, only one part that is to be get movable here. हा जो पार्ट आहे हा मात्र या ठिकाणी मुव्हेबल आहे. याला मी याचं नाव देतो या ठिकाणी PQRS. PQRS असं या ठिकाणी त्याला नाव देतो. दॅट इज द दिस rectangular metallic frame that is to be get dip into the soap film. That is to be get dip into the soap film here. So according to the property of the liquid here, it will acquire the minimum surface area. It will acquire the minimum surface area here. Therefore here, what we can say that here, there is a soap film that is to be get generated on the two sides of that metallic frame here. Suppose that here, a force that is to be applied, suppose the force that is to be applied on this metallic frame of that wire here, and because of that reason here, the metallic wire that is to be displaced by a certain displacement, say dx. So for that purpose here, you require some work done here. So work done is nothing but here the force multiplied by displacement. So there is a work that is to be required in order to pull, in order to push that metallic frame. Okay, so here F into dx, force is the force that is to be applied, and L is the length of this metallic frame here. So you can write here
whatever may be the area factor that we are going to consider here. आता इथं जो कन्सिडर केलेला आहे या ठिकाणी whatever may be the area, delta area A, so we can say that here length multiplied by say dx here. Here the two factor that is to be get indicated, that is the soap film that is have the two side. The soap film have the two side. That's why the two factor that is to be get considered here. आता इथे वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स मल्टिप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट. आपण इथं या ठिकाणी काय इथं विचारात घेतो सरफेस टेन्शन. सरफेस टेन्शन म्हणजे काय घेतो आपण या ठिकाणी फोर्स पर युनिट एरिया. त्याच्यावरून फोर्सची किंमत काढा. फोर्स इज इक्वल टू काय घेतो आपण सरफेस टेन्शन मल्टिप्लाइड बाय एरिया. सरफेस टेन्शन मल्टिप्लाइड बाय एरिया ही किंमत या इक्वेशन मध्ये पुटअप करा. तर काय लक्षात येतं आपल्याला या ठिकाणी वर्क डन इज इक्वल टू that is the surface tension multiplied by delta area multiplied by dx. Okay, so here whatever may be the area into dx. Okay, force, sorry, there is some mistake that is to be done like this. Okay, so force per unit length here. So the two factor that comes out to be, because of the soap film has the two sides here, so 2 multiplied by L into dx here. Okay, so here this comes out to be surface tension multiplied by area here. Okay, so this is work done upon area is nothing but here the surface tension. So work done, whatever may be the work done in order to move this metallic frame, that is to be get converted into the energy. So the potential energy that is to be get considered, and the potential energy per unit area, that is known as here the surface energy here. So you are getting the relation, that is the surface energy is equal to surface tension, is equal to surface tension. So this is the simple relation that is to be get considered in order to derive. That is, there is a 2 marks question that is to be asked, derive the relation between surface energy and the surface tension. So work out it.